Okay, good morning. Right. So as we have discussed in the previous, that is regarding the light reaction with respect of electron transport chain or system with cyclic and non-cyclic, and also how they are producing the ATP with respect of the chemi-osmotic concentration, that is the proton gradient making ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. So as we have so far discussed, these ATP and NADPH which have been produced in the light reaction phases, that is by depending on the light, the photosystems are getting activated and producing the particular ATPs. So let us have a fast glance regarding those cycles. So as we know, the light of wavelength which is about 680 nanometer which falls on a photosystem second, the reaction center called P680 will gets activated. So the P680 will moves its electron to the excited condition by making the photolysis of water. The photolysis of water means breakdown of water molecule in presence of light. So this water molecule will lead to the formation of hydrogen ion, that is nothing but protons, and the electron, and then oxygen. But there is no latent oxygen which is present. That's why instead of one molecule of water, they are getting broken into the two molecules of waters. Hence it will yield 4 protons and 4 electrons with the liberation of one oxygen molecule. This is the main product of the light reaction. And this is the final product also, because whatever the other products which have been formed in the light reaction will be utilized in the other process of the photosynthesis. Hence they are known as intermediate product of photosynthesis, but they are the product of light reaction. They are the product of light reaction, but they are intermediate products of photosynthesis, because during the process they are again utilized there. So let's see the photosystem second, that is P680 with the reaction center gets activated when they gets the wavelength of light about 680 nanometer. So then the electron which is get excited and it is first accepted by the primary electron acceptor. The primary electron acceptor, here it is phosphatin. This phosphatin which accepts the electron and moves it to the plastoquinone. It will gets reduced by the stromal proton. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the proton acceptor called plastoquinone is not an electron acceptor, it is just an electron carrier. The proton acceptor will accept the electron and it receives that electron by gaining the proton from the stroma. Hence plastoquinone will get reduced to plastoquinol. Okay, now it releases its electron to the main complex which is an electron acceptor complex. So plastoquinone is just an proton acceptor but not an electron acceptor. It is a proton acceptor electron carrier. Hence the electron from photosystem second is received by phosphatin and then moves to the cytochrome complex by the proton acceptor called plastoquinone. Clear? So this is the 2020th question. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಂತ, the plastoquinone transports the electron from and to, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ, transports the involves in the transport of electron ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ from PS1 to cytochrome B6 complex, then NADH to plastocyanin, NADPH to PS1, PS1 to NADH. Simple ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is what from PS2 to cytochrome B6. Now in the stroma they releases the product by
ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ATP. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6 ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಹಪೀಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಪೀಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡೌನಿಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋ cyanin will accepts it. So this plastocyanin is the donor for PS1. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಯಾವುದು PS1ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ the PS1 which is having the reaction center called P700, when it gets the wavelength of light called 700 nanometer range, then it gets activates its reaction center. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 700 nanometer ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಬೇಕು. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ PS1 ಈಸ್ iron sulfur protein. This iron sulfur protein is also called as FRS. Why we call it as FRS? Ferredoxin reducing substance. Substance ಬದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ರೈಟೇ. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? FD, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್. ದ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ NADP plus 2 NADPH plus and ಅಂದರೆ NADH ಇಂದ NADPH2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ದ NADP plus H plus and NADPH plus H plus. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರೆದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲುಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ increases the concentration of lumen protons. So lumens are get deposited with more number of protons, hence it increases its concentration of proton, decreases the pH. So proton gradient is more, hence across the membrane the protons are pumped by the CF0. Then it produces ATP synthase enzyme to get activated and produces the energy rich ATP, that is phosphate ATP. Clear? So this is what the non-cyclic photophosphorylation or Z scheme of electron transport system. Or non-cyclic, what they have formed? ATP, that is what? Phosphorylation in presence of light, that is why it is called non-cyclic photophosphorylation. If it takes place, see, the electron which is moved from PS1 will reaches the plastoquinone and will reaches cytochrome B6 and then plastocyanin, and then again this means this is cyclic photophosphorylation. Is there any doubt among cyclic and non-cyclic ETS?
ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಪಾಸ್ಪಿಲೇಷನ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಪಾಸ್ಪಿಲೇಷನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೆಮ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ PS2 PS1 ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಿನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PO14ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. PO14ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕಿನೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕಿನೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಲುಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ CF0 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್. ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ದಿದ್ದು. ದೆನ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿನ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ FES ಮೂಲಕ FD ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NADH ಇರೋದು NADH2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರ್ದು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ ಮೋರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದವೆ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಿಂದ 1 ATP ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 2.5 ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸಿಂದ 2 ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದೇನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ where the chemicals called, especially the hydrogen concentration, that is the concentration gradient variation ಆಯಿತು ಅಂದರೆ higher concentration of its molecule to the lower concentration ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. that is what osmosis is taking place. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲುಮೆನ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಏನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ATPಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನಲ್ಲಿ ನಂಬರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಲೋ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ATP ಎನ್ಝೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ATP. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ F0 F1 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ CF0 CF1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಎಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. FNR ಅಂದರೆ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ NADH ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತ. FES ಈಸ್ ವಾಟ್? FRS ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ NADH ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ NADH. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ NADH ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ETS ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ Z ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. PS2 PS1 ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, in non-cyclic photophosphorylation we can see the presence of a renewalment of both photosystems, but whereas here only we can see the involvement of PS1. Here the reaction center is ಬೇಡ ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ PS1 ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದು ಬಂತು. ಲೈಡರ್ ರೋಚಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ splitting of water, photolysis of water. Here there is no clear. But next, here we can see both ATP and here the primary acceptor is clear. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಎಸ್, here we can see ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ FNR ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ the non-cyclic can takes place in both thylakoid of grana ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. PS1 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮ, ಹೌದು, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ FNR, ಇದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರೋಮಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಮಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. FNR ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನಿಗೇ ಅದು ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ATP NADPH ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, why we need, okay, that is in dark reaction, why we need cyclic photophosphorylation? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ATP NADPH ಎರಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟು.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ C3 ಪಾತ್ವೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೊರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು C3 ಪಾತ್ವೆ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ C3 pathway and C4 pathway or whatever other pathways which are related to dark reaction. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ETS dark reaction. What do you mean by dark reaction? In absence of light. Presence of light allo ಆಗ್ತವೆ, but they are not utilizing that light ಅಷ್ಟೇ. That is what the thing is. Dark reaction doesn't mean that it only takes place in absence of light or it only takes place in the night time. Dark reaction can also take place in the light presence, but it doesn't depends on the light. There is no need of light, but it requires the product of the light reaction. There is a misnomer. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮಿಸ್ನಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಥ, ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎನ್ಸ್ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ biosynthetic phase of photosynthesis. Why we call it as biosynthetic phase? Yes, here the actual organic compound is produced. Bio, okay, the life related biomolecule and the carbon containing molecule which is producing the actual life forming activity ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ the organic compound here formed is only in the dark reaction, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ರೂಕ್ಟೋಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಆರ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ photosynthesis. This biosynthetic phase is dependent on light reaction products, but it is independent of light. Clear? So light reaction in a product ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲೈಟಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this dark reaction as elucidated by the many of the scientists with their different approaches. As earlier they thought to know that this dark reaction can take place in dark conditions only ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ it can also take place in light condition, but it not utilizes the light. ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ who identified the different plants and he selected them to study the photosynthesis mechanism, and he first noticed that there is a first stable product. It is made up of 3 carbon compound.
That 3 carbon compound is 3-phosphoglycerate, nothing but a ketone one. 3-phosphoglycerate anna find ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then he came to know that the 3-phosphoglycerate is the first stable product. Hence he called the such plants as C3 plants. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವನು 3PGA ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ plant called C3 plant. These C3 plants are fixing atmospheric carbon dioxide to form 3PGA as a 3 carbon compound. Then they thought that there is an 2 carbon compound which fixes the first carbon, but there are several attempts and many years they researched on this. They are not found with the 2 carbon compound. Hence they later came to know that there is a 5 carbon compound which accepts the first carbon and forms 2 molecules of 3-phosphoglycerate. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 3-phosphoglyceric acid ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3-phosphoglycerate ಇರುವಂಥದ್ದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಗೋಲ್ಲ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಆದರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 3PGA ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ PGA ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ATP ಪ್ಲಸ್ 2 NADPH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 2 ATPಯಿಂದ 2 ADP ಪ್ಲಸ್ 2 NADPS ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is 3 carbon compound, not 6 carbon compound. The 3 carbon compound is triose phosphate. This triose phosphate is nothing but the aldehyde called 3PGAL. This is the first sugar it is formed. This will on sequential steps will yield the sugar, simple sugar. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ REBP ಅಂದರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, REBP ಬರಬೇಕು. REBP ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ATPಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ C3 ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ದ. ಆ ನಂತರ ಇಡೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನೇ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಈ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ C3 pathway. Hence his name is also honored with the cycle called Calvin cycle. ಇದು ಒಂಥರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್. Instead of getting the 3 carbon compound product as a stable one, they got 4 carbon compound. The 4 carbon compound is oxaloacetic acid. But instead of 3-phosphoglycerate, he got 3-phosphoglycerate ಬದಲು ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟೇಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋ ಎನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಲೋ ಅಸಿಟೇಟನ್ನು ಅದು ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೇಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು C3 ಪಾತ್ವೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇವೆರಡು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು C4 ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರೆದ. ಆ C4 ಪಾತ್ವೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ವೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ C3 ಪಾತ್ವೆಗೂ C4 ಪಾತ್ವೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Melvin-Calvin cycle or Melvin-Calvin pathway or C3 pathway. See, from the atmosphere, the carbon dioxide is fixed by an enzyme called REBP carboxylase. But later we came to know that it is not only showing the carboxylation, it also shows oxygenation. ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ REBP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, REBP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ in presence of Rubisco enzyme, the acceptor is REBP. What is REBP? Ribulose 1,5 bi or bis phosphate. So here in presence of the enzyme, the REBP, that is 5 carbon compound, fixes 1 carbon atmosphere carbon into this one, forming a first stable product called 3-phosphoglycerate. But these are 2 molecules. The 2 molecule of 3 carbon compounds have been formed. Now these are involving in reduction. So during the reduction, carboxylation idu
then it involves reduction. During the reduction, what they will do means they consumes an energy rich phosphate and also the redox potentials NADPH plus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 1 molecule ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಮೀನ್ಸ್ 1 molecule ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ 2 molecules ಆಫ್ 3 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ 3 PGA ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 1 ATP and 1 NADPH. Then they are 2, hence 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. They will lead to the formation of 2 molecule of ADP and 2 molecule of clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ದೇ ಈಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್? ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. The triose phosphate here it is 3-phosphoglyceraldehyde. It is an aldehyde. So this is the first sugar. This is a triose sugar anta kuda kariತೀವಿ because this is made up of 3 carbon compound. Now this on successive steps will yield what? Simple sugar. This simple sugar is transported in the form of ಶುಗರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಕ್ರೋಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಂಚ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? an RUBP, hence it needs to regenerate it. That process is regeneration. It is an energy consuming, hence the ADP is formed by utilizing and it leads to the formation of RUBP. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 carbon compound ಬಟ್ 5 carbon compound ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫಾಸ್ಫೋ ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, 3rd ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 1 ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5th ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ATP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಜನರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ RUBP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ RUMP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ C3 ಸೈಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಬರೆದಿರೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 ATP. ರಾಂಗ್, 3 ATP. ಇಲ್ಲೆರಡು, ಅಲ್ಲೊಂದು.
ಹಾಗಾಗಿ 3 ATP ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಥಿಂಗ್. ನಮಗೇನು ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ 6 ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ H2O ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ CO2 + H2O. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಐಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಡೌಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಿದೆ, ಕೇಳಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಕೆನ್ ಎನಿವನ್ ಈ ಕಡೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಳೆ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ 3PGA ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 1 ಸೈಕಲ್. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು? 6 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 6 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ 3PGA ಇರೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 6 ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ. 2PGAಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ? 6 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 6 ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೇನಿರಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಸಲ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 6 ಸೈಕಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ 6 ಸಲ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಲುಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಝೈಲೋಸ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ರಿಬ್ಲೋಸ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೀಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ATP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು BSc ಅಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ BG ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಆಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪಾತ್ವೇಸನ್ನು 6 ಸರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಬರೆದಾರೆ, ಅವನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ 1 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ C6H12O6 ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ATP? 18. ಎಷ್ಟು NADPH? 12. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ C3 ಪಾತ್ವೇ. ಯಾಕೆ C3 ಪಾತ್ವೇ? ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ C3 ಪಾತ್ವೇ ಬೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ monocotyledon plant? That is what our next content is, C4 cycle. Okay.
If you got 6 molecules of triose phosphates, then how much ATPs are utilized? Is my question is clear? If you got 6 molecules of triose phosphate, how much ATPs are utilized? For yielding the 6 triose phosphate ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. 3 or 6 or more than that. 9, 3, 6, 9, more than this. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ? 1 ATP for 1 triose phosphate, 6 ATP for 6 ಹಾಂ, ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, 6 ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, 6 ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್, means whole complete cycle, how many ATPs are utilized? ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಜನರೇಷನ್ನು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು? 9, 18, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು ಬರೀ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ 18 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೀ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತನಕ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ದ ಹೋಲ್ ಶುಗರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ATPs ಆರ್ yielded? 0. yielded 0. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C4 cycle, or it is also called as Hatch and Slack pathway. So here the atmospheric carbon dioxide is fixed by incorporation of water molecule. ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ by it is fixed in the form of bicarbonate ion. The bicarbonate ion which is fixed in is along with the thing is phosphoenol pyruvate. This is 3 carbon compound, this is 1 carbon compound. It forms what? Okay, it forms what? ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? The C4 acid. The C4 acid is oxaloacetic acid, that is OAA. It is made up of 4 carbon compound. This 4 carbon compound is interchanged, means it changes its nature by forming malic acid or by undergoing transamination process, that is aspartic acid. It is also
4 carbon compound. Okay, now these are involved in transport. ಎಲ್ಲಿಗೆ? The same malic acid that is made up of 4 carbon. Now this malic acid gets decarboxylated. Decarboxylated ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗಿರೋವಂಥದ್ದೇನು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು? ಪೆಪ್ಕೇಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the primary carbon is fixed from atmosphere to the mesophyll cells. These mesophyll cells are thin in nature. The mesophyll cells which are thin in nature, but they are not having rubisco. So instead of rubisco they are having what? Phosphoenol pyruvate carboxylase. Hence the mesophyll cells fixes the atmospheric carbon dioxide in bicarbonate ion form and form the first stable product called 4 carbon compound oxaloacetic acid, and here that oxaloacetic acid is converted into malic acid by an isomerase enzyme, or by transamination forms the aspartic acid. Okay, then the malic acid is transported. Agar transport ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ malic acid is transported from mesophyll to bundle sheath cell. So these bundle sheath cells are thicker than the mesophyll. They are impermeable to the gases. They are, because of their thick nature, and they have only rubisco, but this is mesophyll cell is thin in nature. They are permeable to what it is? Gas. That is why they are permeable to gases, and they have only pepcase and no, okay, and they have less chlorophyll. These are having more chlorophyll. Chloroplast number ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ C3 ಆಸಿಡ್. C3 ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ pyruvic acid. This pyruvic acid is involved in the
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಪೋ ಎನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೀಜನರೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, 1 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕೆವ್ರು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇಯರಾ? ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಎ ಟಿ ಪಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ಎ ಡಿ ಪಿ ಓವರ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? 2. ಹೌದಾ? ನೋ. ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು C3 cycle by the presence of enzyme Rubisco. ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಓವರಾಲ್ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಎ ಟಿ ಪಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಮೂಲಕ C3 ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುಗರ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ bundle sheath that yields the sugar, but mesophil cell will not yields the sugar. ಯಾಕೆ? ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ the enzyme presence called phosphoenol pyruvate carboxylase by fixing with the acceptor called phosphoenol pyruvate. The 3 carbon pyruvate 1 atmospheric carbon forms 4 carbon first product called C4 acid, nothing but oxaloacetic acid, is converted into the malic acid generally in presence of isomerase, or it is in the transaminase, nothing but transamination, it will forms the aspartic acid. So if it is malic acid, it will transport the malic acid generally, but in some cases it will transport aspartic acid is formed, means it will be transporting aspartic acid. Clear? Then this malic acid is a 4 carbon compound. Now one of the carbon is get removed from the 4 carbon compound to form 3 carbon compound. The 3 carbon compound is pyruvic acid is pumped back to mesophil from bundle sheath. The carbon which is eliminated from the 4 carbon compound now enters the C3 pathway and yields the sugar by utilizing 3 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಸೇಮ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟೋಲ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಟೋಟಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್, 6 ಕಾರ್ಬನ್ 18 ಎ ಟಿ ಪಿ 12 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎಚ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಈಲ್ಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ
it yields 1 C6 S12 O6 by using 6 CO2, and it utilizes 30 ATP, yields 30 ADP, 12 ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ NADH ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ OAA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ATPನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ATP, ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ಬರ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ATP ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ATP ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ OA ಇಂದ MA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ MA ಇಂದ OA ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ OA ಇಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ C3 ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NCERT ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೋಣ. NCERTಲಿರೋ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋ ಡೆಸ್ಮೆಟಾ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ C4 pathway? Phosphonal. The enzyme which is present in bundle sheath is Rubisco. Rubisco is only found in bundle sheath. Pepcase is only found in mesophyll. Why C4 plants are efficient? Whether C4 are efficient or C3 are efficient? C4. Why? That's what we should know about photo respiration. ಯಾಕೆ ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ C3 ಅಂದಾಗ ನೀವು ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮೇಯ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎರಡೇನಾ? ಮೇಯ್ದು, ಸೋರ್ಗಮ್ಮ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್? C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಾ? ಯಾಕೆ? ವೈ ದೇ ಆರ್ C3, ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ C4? Because as we see in this C3 pathway that is takes place in mesophyll cells, there also we can see the only mesophyll cells involved in the photosynthesis. But whereas in some plant they are get wrapped by some things. For example, look at the board. If it is a the epidermis, in between that we can find the mesophyll cells, inside that we can find the xylem and phloem are arranged like this, but around them there is a large cells which are wrapping them. These large cells are wrapping the vascular bundle are called bundle sheath. Okay, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶೀತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್. ದ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದೀಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ anatomy. So those plants which shows this type of bundle sheath with the wrapping of large celled having the more number of chlorophyll with impermeable wall with the thick layers, they are nothing but C4 plants because they are showing the
Kranz anatomy, there mesophyll cells are thinner than the bundle sheath. Mesophyll cell contains less chlorophyll than the bundle sheath, and mesophyll cell is permeable but bundle sheath is impermeable to the gases. Hence, C4 plants are more efficient than the C3 because there is no photorespiration. Because as we know, the Rubisco, right? So ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಲೀಫಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಲೀಫ್ ಏನ, ಇದು chloroplast, sorry, yes, then it is thylakoid, sorry, lumen ಎರಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, REBP ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ REBP ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಎನ್ಸೈಮ್? ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮು? ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಬಟ್ ದ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇನ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, when the temperature is high, when the light intensity is high, okay, they will fixes with oxygen instead of carbon dioxide. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಈಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 Pgಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನವರೆಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು 2020 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? 2 molecule of 3 carbon compound. One option. 1 molecule of 3 carbon compound. Innondu option. 1 molecule of 3 carbon, 1 molecule of 5 carbon, 1 molecule of 2 carbon, 1 molecule of 4 carbon. Yavadu answer? Very good. ಓನ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಒಂದೇ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ 1 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈಗಲೂ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳೋ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 1 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ದ temperature is high and the light intensity is also high and also concentration of oxygen. ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆನೋಪಿ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಲಾಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. AC ಕಂಡೀಷನ್ಗಿಂತ ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆನೋಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಕೆನೋಪಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ವಾತಾವರಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೆನಪಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, or when the oxygen concentration is less than the internal carbon dioxide concentration and also the low light intensity or normal light intensity, Rubisco binds with the
carbon dioxide. Now it is 3 carbon compound of 2 molecules of the 3 carbon compound need ಮಾಡುತ್ತೆ. That is what photosynthesis and photorespiration. When it is binding with the oxygen, it will not yield the 2 molecules of 3 carbon. It yields only 1 molecule of 3 carbon and 1 molecule of 2 carbon, and 1 carbon is ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ C4s ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ C3 ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೂಲ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಏನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಿಕ್ಸು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬೇಕ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋದ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ನೋ yield ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ yield ಆಫ್ ATP. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ATP. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ATPಯನ್ನು yield ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ATPಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೈದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ATP ನಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ 2 molecules ಆಫ್ ATP. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ATPನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? C3. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ C4ಅಲ್ಲಿ, C3ಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ C3 ಸೈಕಲ್ಲು ಬಂಡಲ್ ಶೀತಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ C4 ಪಾತ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಮೂಲಕ C3 ಸೈಕಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀಸನಿಗೆ ಇನ್ ಸೋರ್ಗಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡಿರಿ ಭಾಳ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಈಲ್ಡ್ ನೋಡಿರಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ C3 ಪಾತ್ವೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ C4 ಪಾತ್ವೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ C4 ಪಾತ್ವೇನೇ ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸುಲೇಸಿಯೇ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲೊಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೋವೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪನ್ಶಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಜನರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಬರೆದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ NCERT ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ. NCERTಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಾಸ್ಪೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಪೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್, ಪಾಸ್ಪೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 1, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 1. ಪಾಸ್ಪೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಪಾಸ್ಪೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಮತ್ತು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ 25% ಅದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಪಾತ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.